मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह तार्स की इलाहा का जमा लासुन सोजे दखो मा खो पत्ता बाने गैरत कहो जखो ता वाहिद ला शरीक गणम स्ताद पार दा लास न बल्कि ज टुल बदन और तगुरजोम खो जमा दा यकीन दे चित्तब जमा हिफाजत के जमा लास बनसीजी जका ज पत्ता बाने गैरत कौम लेकिन आ खुस्ता दुश्मन दे जमा लास खुद जको नसीज चिस्ता दोस्त माँ स्ता प खातिर लगी आयम दागलास दिवली नसीज आ खुस्ता दुश्मन दे खुद दहरी दे खुदा द सर मनीना इल्का वर्ता अल्लाह जल्ल जलालुहु पजड़ के ओका चे मालिक बिन दीनार से मख पकेगा दा जमा दुश्मन दे स्ताम दुश्मन दे बेदीना दे दहरी दे जमा दे पखपल ज़ात कसम वी लास बमे वला यरी रे कड़े हो खुच दा बच में हो सात दा स्ताद अल्लाह सरा जंगे दले हो देज अल्लाह वर्तवे जुदा जुदा लास न नबास ब्यारे देख पल तमाशा हो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रा पासे द वर्तवई विदा से कहू चे देज अल्लाह जुदा जुदा लासुन न नबास होता खल्क वर्ते अलका तब अल्लाह जुदा न नबासी दे ब जुदा न नबासी दहरी वर्तवे दा से न कौम वी वाली वही मातम दा पतो वच द लास द बरकत व जमा लास महफूज पादी की जका दे दा अल्लाह दोस्त दे चे द लास बच पादी शो दा जमा लास द लास सर लगी दले हो खुमा तपाग वक्त के हक्कानियत मालूम शो चिकल जमा लास द बरकत बच पाती शो बस तोबे हुई इस दहरियत ना और सही मुसलमान शो करी मैं होवेला मतलब दारे चिदा अल्लाह वाला सर चालास उलगी गया गा अल्लाह नसीजी दा अल्लाह द किताब बसुमर बरकत वी दा अल्लाह द किताब बसुमर कमाल वी जमींदार काका पर पठी की कार कहो यो इंदू और लरागे वर्तेवी ए जमींदार अता तदा पतदा दादी चरता और इधरी दी चे अल्लाह पाक पखपल किताब की दा फरमाइली चे कमा दा कुरान पगर नाजिल कड़े वे नो गरब जरी जरी कड़े अगवत याओ मुंग दो उस्तादानु न और इधरी दी दादा कुरान वे नादा अल्लाह रिश्तिया वही आग हिंदू और तवे वही जरा आजनन बे पता हो लगी तरख की कुरान शरीफ निवले वगैरह विस्तो वर्तवे जी पदी पुल बान एकदम घर खुडेर वेशे दे दा पुल दे जरी जरी की जा आजमीदारो खानदल मुस्केशो वर्ते अवल तद खपल दिमाग जान ले इलाज कस्ता दिमाग खराब शिविद वर्ते संगा वर्ते दासी अल्लाह फरमाई कमा पगर नाजिल करे वे गरब जरी जरी करे दाखी नदी वीली चीन दुई पुल की दी पुल बजरा जरा की और उसम काल्ले पदी पुल नाजिल की दा पुल बदल बुनियाद बावर लो बास खुस्ता प मुर्दार लास न जे तो कुरान रावाले ब पुले के दे पुल जरी जरी आग हिंदू सोजो को चो हो द मुसलमानानो प जमींदार की दुमरा अकल अल्लाह चवले दे चे द दीदा आगा कम चे माहिर दिल प कुरान अजीम शान के दागी बला कम कमाल और यकीनो साथ आई मुसलमानानो तरीसायानो पादरी रागे वर्तवे ज इस्लाम कबलोम मुसलमाने गम नागी वर्तवी चित्त खुदल तड्डीर वखशो चोसीगी मुंग दर तसोसो पीरी दावत दर के दे इस्लाम चिराश मुसलमान शा इस्लाम के दाखिल शाह तब जमून खबर न मानला उस दा कुम योसिस्त इस्लाम तमाइल के चिराली चे रज मुसलमाने गमा कलिमा वे माता कलिमा हुआ है
د ترخ نه یو کتاب روویستو ورته وی دی کتاب ز اسلام تمایل کله مسلمانانو چې وکړه هغه د امام محمد رحمت الله تعالی علیه چې دا زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه کشر شاګرد داغه د کتاب د المبسوط یو جلدو د المبسوط یو جلد ورته دا خو د امام محمد رحمت الله علیه د المبسوط یو جلد د اسلام تمایل کی ناغه د عیسایانو پادری ورته وی چې او کنه هذا کتاب محمدکم الاصغر فكيف کتاب محمدکم الاکبر دا ستاسو د وړوکی محمد رحمت الله علیه کتاب د خلق اسلام تمایل کوي چې دا غلوی محمد صلی الله علیه وسلم کتاب بلا څنګه وی دا قرآن عظیم الشان نے دا پا محبوب علیہ السلام مبارک باندې اللہ نازل کرے رب ذوالجلال فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چاچ زما دا ذکر نمخ واڑو زما دا ذکر طرف تے توجہ ورنکا زما ذکر تے شاکا زانی بے پرواک فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا د زندگی بلند و تنگ اللہ فرمائے او بل دادا دا خوی دنیاوی سزاش وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى خوچ دا قیامت پورز بانی مونگے دا قبر نپاسو نو پسترگو بڑنوی دے رب ذوالجلال تعرض کئی قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اے پروردگار د قبر نډون ولی پاسولم زه خو دنیا کې د جوړ سترګو خاوند زما خو پسترګو نظر لګید ما بس مکلی د اسمان ملي د خلق ملي د ما به کاروبار کو زما سترګو کې خو نظرو اوس د قبر نه ولړون پاسولم نو رب ذوالجلال به ورته فرمایي قال كذلك قال په معنا د یقول سره الله به ورته فرمایي چې عمدا سه د چت دنیا کې د جوړ سترګو خاون وي ستا سترګو کې ظاهري نظر وو خو لیکن وورا اتتک آیاتنا زمونږ آیاتونه تا تراغلیو قرآن راغلیو فنسیتها پس تاغه هیر کړیو هغه تر شاکړی واغه تر توجه نه ور کړی اجز د کړی نو بل ته د خودلی نو اوس وکذالک اليوم تنسى تم زمون د رحمت نه هیرولې شنن راز اوس مطلب داري چې زمون د رحمت نه تم لري تا دنیا کې زما آیاتونو تا توجه نو ور کړی عادت لپ غوګونو نو ریدلی پاغه د عمل نو کړي نن تا ته دغه سزا اخروی ملاوي په دنیا کې سزا چې زندگی به لنډ او تنګي په آخرت کې سزا چې د قبر نه بډون پاس وګورئ پدې آیت کریمه کې الله جل مجده فرمایي چې ومن اعرض عن ذکری چا چې زما د ذکر نه روګردانیو کا مخې واړو دا ذکر لفظ چې دا مشترک د دې په باره کې د مفسرین کرام څلور اقوال یو قول پکې دا دی چې مفسرین کرام فرمایي چې په دې آیت کریمه کې د سورۃ طه شریف المراد بالذکر الصلاة وی دلتا پا دی آیت کریمہ کی دا دی ذکر نا مراد منز دے اللہ جل مجدہو فرمائی چاچی دا منز نا مخواڑاو منز تے شاکا دا منز نا بے پرواشو دا زندگی با دنیا کی لنڈ و تنگوی اور دا قیامت پورز بے منگا دا قبر نڑون را پاساو
نو دلته کې د دې ذکر نه مراد چې دی وی دا مونځ دی. هغوی سره څه دلیل دی؟ هغوی هم دلیل د قرآن عظیم الشان نه پیش کوي چې دلته د آیت کریمه کې د دې ذکر نه مراد مونځ دی. نو موږ سره دلیل هم د قرآن عظیم الشان موجود دی. په سورہ جمعه کې الله جل مجده فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. اے مومنانو چې کله د جمعې په ورځ باندې اذان وکړي شي تاسو اذان واورئ. د جمعې د مانځه د پاره چې کله اذان وشي نو بیا څوک فاسعوا الى ذکر الله. نو بیا چې دی د الله د ذکر د پاره چې دی کوشش کوي تیزی کوي کارونه د دنیا پرېږدي د جمعې مانځه ځئ. نو د دې معنی دار چې فاسعوا الى ذکر الله ای الى صلاة الجمعه. د الله ذکر د پاره کوشش کوي ځئ مسجد ته معنی دا د جمعې مانځه د پاره ځئ. نو چې څنګه په دغه آیت کریمه کې د ذکر الله نه مراد د جمعې مونځ دی نو دلته کې هم د دې ذکر نه مراد یعنی مونځ دی. چې یاره چا مونځ ته شاکا د مونځ نه بې پروا شو مونځ ته توجه ورنکا بې نمازه شو نو د ده زندګي به دنیا کې لنډ او تنګ او د قیامت په ورځ به مونږ د قبر نه ړوند راپاڅو. نو دلته د ذکر نه مراد مونځ. دویم قول د مفسرین کرامو دا دی چې په دې آیت کریمه کې چې ومن اعرض عن ذکری د ذکر نه مراد چې دی المراد بالذکر العلم. د ذکر نه مراد چې دی دا علم دی. چا چې علم تشاک علم زده نه کو بل ته ونه ښود دغه انسان چې د ده په دنیا کې زندگی لنډ او تنګی د قیامت په ورځ باندې چې مونږ کله د قبر نه راپاسو ړوند به راپاس. وی دلته د ذکر نه مراد علم. دی سره څه دلیل دی؟ بچې سم کېنه کتاب والا هغوی وی مونږ سره دلیل د قرآن عظیم الشان موجود. قرآن عظیم الشان کې رب ذوالجلال فرمائی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که تاسې په یو مسله باندې نه پوهېږئ نو فاسألوا اهل الذکر ای اهل العلم. تاسو د اهل ذکر یعنی د اهل علم نه تپوس وکئ. که تاسو په یو مسله باندې نه پوهېږئ نو هغوی به په مسله باندې پوهېږي. نو ګوره فاسألوا اهل الذکر نه مراد چې دی اهل العلم دی. څنګه چې په دې آیت کې د ذکر نه مراد علم دی داسې وي د سورې طه په آیت کې د ذکر نه مراد علم دی. چا چې علم تشاکا علم زده نه کو علم بل ته ونه ښود په علم عمل نه کو د ده زندګي به دنیا کې لنډ او تنګ او د قیامت په ورځ چې مونږ د قبر نه راپاسو نو دی به په سترګو باندې ړوند وي. الله فرمایي. دریم قول د مفسرین کرامو د دې په باره کې دا دی المراد بالذکر الذکر. وی دلته ذکر په خپل معنی سره دی مراد تنوم د الله ذکر دی چې چا زما د ذکر نه مخ واړو ذکر نه کو او په خپل هم نه کو لا ذاکرینو پورې هم خاندل. د ذکر زمانه بے پرواو زما ذکر ته شاکړی و غافلو بیا به صحیح د د زندگی په دنیا کې لنډ او تنګي د قیامت پر ورځ به موږ د قبر نړون را پاس. هغه سره کوم دلیل دی چې د دین مرادم ذکر هغه دا دلیل پیش کی چې الله قرآن کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واسویلا. ایمان والو دا الله ذکر ډیر ډیر کوي. الله الله وای لا اله الا الله وای الله وای هو وای دا ټول د الله ذکرونه دي. انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو وای. اوس دا الله په ذکر کې خپل زندگی تیر کړي.
د الله ذکر ډیر ډیر کوي او څوک چې د الله ذکر ډیر کوي الله وی تو خيار خلق وی اولو الالباب څوک دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم خيار خلق هغه څوک دي چې د الله ذکر په ولاړه دارنګي په ناستا او پملاستا په هر حالت کې د خدای ذکر کوي دو خيار خلق دا عقل من خلق نو چې څنګه په دې آیت کریمه کې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا دلته کې د دې ذکر نه مرادم ذکر دی نو داسې په دې آیت کریمه کې د ذکر نه مراد ذکر چا چې د الله د ذکر نه مخ واړو د الله ذکر ته شاکا د الله د ذکر نه بے پروا شو غافل شو نو د زندگی په دنیا کې لنډ او تنګي او د قیامت په ورځ چې کله د قبر نه پاسوم نو پسترګ بیاړون را پاسوم او سلورم قول د مفسرین کرام داره چې المراد بالذکر القرآن د ذکر نه مراد په آیت کریمه کې قرآن عظیم الشان دی چې الله فرمایي چې چا زما د قرآن نه مخ واړو زما قرآن ته شاکا زما قرآن زده نه کو بل ته نه خود عمل په نه کو د زندگی په دنیا کې لنډ او تنګ یو د قیامت پر ورځ باندې چې کله زرا پاسوم د قبر نړون به را پاسو دې سره ثبوت او دلیل هغه سره د قرآن عظیم الشان دلیل هغه وی زمون سره دلیل دارې چې په بل آیت کې راغلي دي چې الله جل جلاله فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله فرمایي یقینا دا ذکر یعنی دا قرآن دا ما نازل کړی دی او د حفاظت هم په ما باندې نو څنګه چې په دې آیت کریمه کې د ذکر نه مراد قرآن دی چې انا نحن نزلنا الذکر اے القرآن ما دا قرآن نازل کړی دی او د دې حفاظت هم په ما باندې دی چې الله د حفاظت ذمہ غسه دا د 15 صدی روانه ده لا ترنه په زبر زیر پیش جزم کې چا فرق را نه وسه ځکه د قرآن د حفاظت ذمہ الله غسه ده نو الله جل جلاله دلته په دې آیت کریمه کې یعنی قرآن ته ذکر ویلی دی نو ادا سے د سورہ طه شریف په دې آیت کریمه کې هم د ذکر نه مراد قرآن عظیم الشان دی بهر حال دا ډیر مبارک کتاب دی الله جل جلاله زمون د هدایت د پاره پاکا انعامدار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک باندې یعنی نجمن نجمن سورتن سورتن په قدر د حاجت آیتن آیتن درویش کاله کې نازل کړي چې دیار لس کاله په مکه مکرمه کې او لس کاله په مدینه طیبه کې او مونږ او تاسو ته الحمدلله قرآن عظیم الشان چې داغه آبیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د امت ډیر لوی صلحاو په خپل وینو داغه آبیاری کړي دا مونږ ته مفت را رسیدلې دي مونږ سره موجود دي باید دي چې مونږ دومره وکړو چې په خپل بچی باندې 1 2 3 یادو چې په دې خاطا الحمدلله رب العالمین موایو هغه به پکار ناراضي و د پکار راځي یقین وساتئ عزت تاسو ته صرف یو مثال در کوم بیا بس کوم د دې رامداس نه لګ دی خاطه مخ کې بر دې کوټ د فلنکو چې ورغه ته مرشد آباد وای دی مرشد آباد کې یو پیر صاحب اوس پدې روزه کې د اختر په شپه باندې وفات شو داغه عبد الله جان صاحب نومو په ابو الخير صاحب باندې مشهور او د اختر په شپه جنازه و مونږ جنازې لتلیو داغه د خلی خبره وي زما دلته کې په دې مرشد آباد کې یو کسو چې هغه وفات شو هغه زوی د اعلی تعلیم د پاره لندن ته لېږلی کله چې د مریض شو بیمار شو حالات لږ سخت شو واچو پکې نور نشته بس خیر نشته پروا نه
ما ته تشه پیالې دا ګوټ خو توس کا دا بس پرې دا راځه د زوی د اعلی تعلیم د پاره لندن ته لېږلی و ما ته خیال دی که نه ما ته ګوري خدای مباخ هغه چې کله پیښ شو چې پلار مې سخت شو نو د لندن نه واپس راغی چېرې دا پلار مې که وفات شي بیا به زه په موقع باندې نیما خلق به بیا خبرې کوي نو ځان یې رورسو چې یو ورځ دوی تېرې کې پلار یې وفات شي زمونږ او ستاسو خلق چې مړې دفن کو شپه تېره شي سهار بیا ورځو قبر له تلاوت ورته کوو اوس د حدیثو مبارکو یو کتاب د آثار السنن پاغې کې یو خبره ذکر کړې ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام انصار صحابه کرام کم چې د مدینه منورې باشندگان هغه انصار صحابه کرام چې د مهاجرینو سره امداد کړو ځکه ورته انصار وایي دا امداد کوونکي د مدینه منورې باشندگان صحابه کرام چې دي انصار صحابه د دوی دا معمولو چې دوی کې به کلم مړې وشو نو درې سهاره به دغه قبر له ورته د قرآن شریف تلاوت به ورته کوو دا مونږ او تاسو چې دا د انصارو صحابه کرامو سنت ادا کوو په خبره ورسېد هغوی به دا کار کوو ځکه چې دې کې مړي ته ډېره فایده ده مونږ ته هم پکې فایده ده چې ته تلاوت کې تا ته د یو حرف په بدله کې څومره ثوابونه لیکلی شي نو هغه پیر صاحب وی چې کله شپه تېره شو سهار شو نو مونږ قبر له لاړو د هغه صاحب وی چې لاړو زوی ناست دی د انګلیش کتاب یې نیولی دی لاس کې یو هغه مونږ ورته لکه دا د قرآن شریف ترجمه ده په دې کې د انګلیش وی نه عام کتاب دی د انګلیش مونږ ورته وی چې تلاوت به دې کړی دا څه لولې وی دا مې ځکه ځان سره راغلی چې زه لندن ته لېږلی وم د ما باندې قرآن شریف نه دی ویلی ما صرف انګلیش هلته زده کړی دی نن زه د هغه قبر ته ناست یم د انګلیش ورته ویم پرېږده چې د دې ثواب ور ورسي سبا به پسې بیا انګلیش درلیږي بیا ستا خوښه ده نن پې باندې خیر د انګلیش هم ووایه خو د خدای قرآن پې باندې ووایه چې سبا له بیا په قبر کې پروت دی چې دې درته تلاوت د قرآن عظیم الشان کې په خبره ورسېدې درود شریف ووایي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم علیه الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ